nhôm trâu đăng thả cá sen tê và đá nè đặt xây cả đôi không cô bầm non tại mùi cốt cứ đầm bay ca của rụp cồn chạm chứ đồng vai pre cái đầy sen đôn ta cái đầy tổ tua tê và đá cái đầy không cô bầm non tại mùi cứ cách của rụp cồn mai âu dương có ọt mau từ tua hộp ảnh năng và bốt có ọt mau từ tua pot ảnh năng tê và đá có ọt chọc mau từ tua sau là bỏ năng đà cứ cô bầm non bao dương đã năng tại mùi cốt cứ ca của rụp cồn chân ca của rốt cốt bạch đã xây của ba nó dương khởi đần nấp sai sực đây lò kia thế cái ao sực đây lò dương ao sực đây lò kia đại rốt cả tiêu đa cá tiêu đa phum tiêu đa cái thay rồi sai dương mà năm pin nâng kia bắt đầu sực đây sọc ở dương sai meta nó bắt đầu sực đây sọc ở kia khamiên xây chiên thọp sai meta nâng thế chầm ra ơn sực đây lò kia nâng thế chân ca của rốt cốt bạch đã xây của bạn đây có chỉ ca của rốt cốt đây chẳng các bạn mà vậy mấy thật đồn tai dương quạt che tại này tư cô bầm non quạt thưa cứ quạt đăng cho bạn á quạt mình về được bộ dương sớm này đi tư quạt thưa ấy miên hai miên Paul bọc cọp này ọp rôm chơi chơi nó không bị thi mùi bọc quạt để quạt thưa nứng dương sớm ấy coi mình vô pi bẹt đồn bọc quạt mình vô pi cô non bọc quạt chuồn cáo tao tha bị thi bọc quạt thưa nó tôi chỉ cuột lia khan phải giao chết mùi cho pi đôi bị thi bọc bài bắn chứ nên là dương ọt vô dương tao tha quạt cuột tam bất bị thi quạt thưa mùi miên tầm lẫy miên khâm xà chẳng là lấy dương bị chẹt được clay máu thá sầm này sen chụp bông lụng nè miên côn miên miệt đà bay cả đà cái đấy đồng vai thoai tiêu đà cái đấy đồng vai thoai presama sampot cái đấy không cô bầm non tại mũi cứ đào bay cô rụp cồn tiêu đà có ọt mau từ tuôn popot có ọt mau từ tuôn mai âu dương có ọt mau từ tuôn là bỏ nâng đây cứ dừng đặt không cách của rụp cồn tại mũi cồn chân ca của rụp cồn dương bạch đã xây của bạn đây khả năng nấc không chất nấc sẽ cái đấy lọ là bỏ lụng nẹm miên cồn bao popot nấc đo pai nhà cồn cả na cồn vì sập từ cồn nâng bao popot tê vẽ dừng nấc đo sẽ cái đấy lọ đấy kê mưa ca khó trời dương chập tục thá kế miên cồn lười dương mùi đá để dương trâu sai sẽ cái đấy lọ nó không beli pram á nhiệt tập beli tệ tệ beli tê vẽ beli rê chập beli popet tập beli chẳng người miên tê vẽ beli nó không đăng mùi bọn sầm đáy tê vẽ beli nó cứ dương sai sẽ cái đấy lọ đo popot tê vẽ nâng ai chẳng dương trâu chầm ra sẽ cái đấy lọ kê chẳng đồng vai để dương đã nâng kê ọt miên mau từ tua tê nhiệt nhôm công chue choa nè đôi năm na nó sần đai kêu mặc cả lô bảo man pi mơn có tinh đây pi mơn pram có tinh đây à chê thọp ta mà chặt pi pon pram rồi mà chặt lao mà mơn pram chê năm qua có tinh đây à chê mà chặt thọp ta pi pon pram mỗi lao mà mơn pi pon pram mỗi có tinh đây giờ mà đặt vai tiêu đá đầm bay xong sợi sưu sợi công chle chla chân nhiệt nhôm à vậy để mai trong này dây sầm khăn rương đó nè công chle chla tờ tinh là bỏ nâng ỏi ban đôi tam hao ra cái tia cái tha say cái đôi soi chê cái đôi soi chiêm cái đôi soi là hắt cái đôi soi play là vía cái đôi soi là bóc xây cái đôi công chle chla tờ tinh là bỏ nâng đồn ta dương kia mình đai cầm nọt tê đôi tham ai vậy mình chăng bờ nẹt can pot sasna và pot sasna trong cái đạn tề ru và pot muối tiền pram thô pram cứ kêu sakara tắc so pi cao hay play chơi nôm này ta mà vậy để con miên con đạn từ ta bắt đăng tê ọt miên ấy tê pro con đăng thả đắc con ta chỉ cách cột côn tê và đá ọt miên mau từ tua là bỏ đăng tam tê dương tê hay cho bờ tê và đá chơi ta mau từ tua khổ tập tê chẳng sọc mai dương bảo man liên tê nhóm phải làm đọc liên nè hay khởi trôi khổ tập tê hắn cua tê và đá ngó bắt mà trôi khổ nữa nè chân dương riêng bị cha na tịch tư hay tự đăng mùi tiết thật tiêu của đá cái sau sầm bát tập tầng đó khăn cả tập ở parana tập capo trâu cả tập ở quay cục dáng cứ cái sau bay tệ tầng ó bởi vậy bị ca sau à ha cứ cái sau bay tệ à say có cái sau bay tệ đây cái rốt đầy bay tệ cái ọt mờ ruột chỉ mùi sạch nhiệt cọ nâng thế cái ọt mờ ruột chỉ mùi nhiệt cô nâng thế cái ọt miền màu sau chỉ mùi nhiệt cô nhiệt cả bay ấy nâng thế nên cái sau bay tệ khả năng nấp chạy bằng vậy chẳng vì hô hủy sai dương cục này để dương dốt vì pro dương còn pong tiền nấu không mình nấu sần lô và là tiêu vào lốt của dương thọp tàu đây vợ chọc vợ làng vợ đạn chẳng công thì về đường đang ở vú còn chồng phải chẹt thá miền ấy đạn nâng tấu còn ói tại đạn là bóc kho rương mẹ khla vô mòn vô ấy dịp trong đôi pè vô tận đạn alcohol mòn phải cho mòn slap song khang ấy là biết đôi pè cắt cua cắt ấy để tiết vô một đạn cả lại từ tua tiêu đa mà lọp khơi cừu kia cái đang khang cừu khang prom mạnh sạch na nâng à lúc mà chơi ở prom mạnh nâng tây mấy dương dây tam bài bột này vô mình chẳng đấy và bột thì giống toàn cho vậy phần này vậy thì con riết cứ tật so pi cái của bột mỏng kêu cả đạn bôi chí hay nó play chơi hôm nay tích tuổi vậy để con miếng còn đã tàu nâng nẹp bột sạch na đấy nhúng hay phải to bị con riệp máu còn đang thả lỡ tiêu đá cho màu màn nè bột này giống á tiêu đá cho màu mán quát lẹ bẹ so nom con nom cháu riệp trong khốn màu cối mốc ti sờ cả nè thoai cùng bẹ bay bọt sần để tệ bẹ sao xoa kha tao sọc để bàn nào nó bột con thòng con sòng con nó cứ quạt là masaka chop mà vẽ chân tấu
សមាធិឬអង្គុយបត់ជើងចាំដល់ម៉ោងទេវតាចុះនឹងអញ្ចឹងគាត់ដាក់កូនវត្ថុមួយទៅសម័យដូនតាយើងនេះក្រោយសម័យអង្គរនេះគាត់ដាក់កូនវត្ថុមួយមកចាប់ពីមានវត្ថុនឹងហើយណាចំណន់មានវត្ថុហើយនេះគាត់ដាក់កូនវត្ថុមួយសម្រាប់ស្ដាប់ចាំមើលទេវតាចុះមកប្រហែលហើយគាត់នមស្ការចប់មកបតហោហែអញ្ចឹងទៅចប់ពុទ្ធគុណធម្មគុណអញ្ចឹងទៅគាត់ចាំស្ដាប់មើលតែទេវតាចុះចប់សពគ្រប់គាត់ផ្សាយមេត្តាបញ្ចប់កិច្ចឪពុកម្ដាយដែលជាឪពុកដែលជាម្ដាយដែលជាជីតាឲ្យពរកូនចៅហើយឲ្យពរកូនចៅខ្លះនៅពេលទួទេវតាចប់ហ្នឹងគេមានរបស់របរជូនម្ដាយឪពុកគេក្នុងពេលហ្នឹងអ្នកខ្លះគេអត់តន់នេះគេយ៉ាំថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃវិរៈវណ្ណបតបានគេជូនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជូនតាំងពីពេលហ្នឹងទៅខមាទោសម៉ែឪតាំងពីថ្ងៃដំបូងទទួលទេវតាចប់ហ្នឹងដូនតាយើងណាវាមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវយល់ប៉ុន្តែមិនឲ្យច្បោកច្បល់ទេគ្រាន់បញ្ជាក់ថាបែបពុទ្ធនិយមគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងក្រោយទទួលទេវតាដឹងថាទេវតាចុះមកចប់ហើយគាត់នមស្ការចប់ហើយទេវតាចុះមកហើយគឺគាត់ផ្សាយមេត្តាចិត្តចប់សពគ្រប់គឺគាត់ឲ្យពរកូនចៅហើយកូនឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមកូនប្រុសស្រីមានសិរីសុស្ដីនិងសេចក្តីសុខណាប្រោះទឹកមកផ្តិលនឹងដែលអប់ដោយផ្កាច័ន្ទនឹងដាក់លើក្បាលកូនអ្នកតិចទៅឲ្យពរកូនអញ្ចឹងឥឡូវតាមបែបពុទ្ធនិយមគេទទួលអញ្ចឹងគេរៀបអញ្ចឹងដូចអាបច្ចៈអញ្ចឹងណាញាតិញោមខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះអាចយល់បានណាមានអីដាក់នឹងទៅកុំឲ្យតែដាក់របស់ខុសរឿងបងដាក់ឈាមគេដាក់ជីវិតគេមកទទួលទេវតាអីមិនត្រូវមិនត្រូវរឿងទេកុំដាក់សាច់គេដាក់ជីវិតគេអីនេះមិនត្រូវទេដូនតាយើងមានតែផ្លែឈើនំនែកតិចតួចទេដែលគាត់ដាក់ដូចថ្មនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់មានអីក៏ដាក់នឹងទៅណាហើយដាក់នឹងគោម្ដងដូនតាខ្មែរយើងក្រោយនេះអាណិតកូនទេអ្នកខ្លះធ្វើនំបត់នំអីដាក់នឹងរៀបចំពេញចានអាណិតកូនកុំឲ្យកូនវាទៅចំហមាត់ផ្ទះគេទេធៀបពិតទៅនោះព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាទេវតាគ្មានមកទទួលរបស់នឹងទេគាត់ដាក់ក្នុងកិច្ចក្រន់នៃជាការគោរពគុណប៉ុណ្ណឹងទេនឹងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ដូនតាយើងមិនវង្វេងដូចយើងទេគូវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺគ្រូសរសើរដូនតាយើងមិនវង្វេងដូចយើងទេបើចេះតែវង្វេងដូចយើងអញ្ចឹងមិនធ្វើប្រាសាទទុកឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃនេះទេគាត់មិនដូចយើងទេបច្ចៈតាមបែបព្រាហ្មណ៍និយមវិញព្រាហ្មណ៍និយមគេទទួលទេវតារបៀបម៉េចពួកព្រាហ្មណ៍និយមគេរៀបតាំងពីបាយសី8ថ្នាក់7ថ្នាក់តាមគ្រូគេតូចគ្រូគេធំអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងបរិស័ទធម្មតារបស់គេអញ្ចឹងទៅគេរៀប3ថ្នាក់ទៅអ្នកធម្មតាហើយអ្នកដែលគេត្រឹសតិចទៅគេដាក់5ថ្នាក់ទៅអាគ្រូដែលអស្ចារ្យទៅគេដាក់ពី10ថ្នាក់8ថ្នាក់អីតាមគេអញ្ចឹងទៅពួកព្រាហ្មណ៍និយមគេមានបាយសីញោមហើយយើងអ្នកពុទ្ធសាសនាអត់ទេញោមចែកឲ្យដាច់ចែកគ្នាដាច់ខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃច្បោកច្បល់អត់ដាច់ទេចែកគ្នាអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងតាមបែបព្រាហ្មណ៍និយមគេមានតាំងពីបាយសីហើយបើគេកាន់ពុទ្ធសាសនាផងគេកាន់គ្រូគ្រាផងគេកាន់ព្រាហ្មណ៍និយមផងពុទ្ធនិយមផងអញ្ចឹងគេលាយនេះគេវាមានអាលាយគ្នាទៀតណាញោមហ្នឹងហើយវាមានអាលាយគ្នាអញ្ចឹងវាមានទាំងបាយសីមានទាំងរូបពុទ្ធយកមកដាក់ដែរហ្នឹងហើយគេដាក់ទៀន5ធូប5ដែរអាបាយសីក៏គេដាក់អាទៀន5ធូប5ក៏ដាក់អាអំបោះសក៏គេដាក់ដែរឃើញទេពួកព្រាហ្មណ៍និយមគេមានអំបោះសទៀតអំបោះសសម្រាប់អីសម្រាប់ពេលចប់កម្មវិធីទេវតាចុះហើយគឺគេចងដៃឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីឯអ្នកពុទ្ធនិយមគ្រាន់តែឲ្យពរកូនគ្រាន់តែយកទឹកដែលអប់ដោយផ្កាច័ន្ទយកមកដាក់លើក្បាលកូនប៉ុណ្ណឹងទេនេះមកនិយាយតាំងពីសម័យបុរាណកាលញោមមិនមែនសម័យក្រោយនេះទេសម័យក្រោយនេះបាត់របៀបរបបអស់នឹងអស់ហើយអ្នកពុទ្ធនិយមគ្រាន់តែអប់ទឹកដែលដាក់ដោយផ្កាច័ន្ទមកផ្តិលនៅពីមុខគ្រឿងសក្ការៈហ្នឹងពេលចប់ទេវតាផ្សាយកិច្ចហើយចប់កិច្ចហើយដោយលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងគាត់យកទឹកនឹងមកដាក់លាបក្បាលកូនចៅប្រុសស្រីហើយឲ្យពរកូនចៅប្រុសស្រីកូនចៅប្រុសស្រីសាពះខមាទោសជូនរបស់របរម៉ែឪក្នុងពេលហ្នឹងអ្នកខ្លះគេចាំដល់ថ្ងៃទី2ហើយដល់ពួកព្រាហ្មណ៍និយមវិញគេមានតាំងពីបាយសីហើយបើលាយពុទ្ធសាសនាផងគេកាន់ពុទ្ធសាសនាផងគេដាក់រូបពុទ្ធដែរទៅហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណុចខុសគ្នាជាមួយពុទ្ធនិយមប្រើទឹកផ្តិលអប់ដោយផ្កាច័ន្ទហើយពួកព្រាហ្មណ៍និយមគេប្រើដោយអំបោះសអំបោះសមិនតាន់មានអំបោះក្រហមទេញោមចំណន់នឹងមានអំបោះសអំបោះក្រហមមិនកើតក្រោយទេគាត់ដាក់អំបោះសមកដុំនៅពីលើទឹកផ្តិលហ្នឹងទៅគេអត់គោរពបទមស្ការទេណាពួកព្រាហ្មណ៍និយមបើព្រាហ្មណ៍ចំហ្មងគេអត់គោរពបទមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណដោយពុទ្ធនិយមទេបើព្រាហ្មណ៍និយមចំតែបើព្រាហ្មណ៍និយមលាយពុទ្ធនិយមគេនមស្ការដូចគ្នាគ្រាន់តែពេលចប់កម្មវិធីទៅទេវតាចុះហើយគេផ្សាយមេត្តាកិច្ចហើយគេចងអំបោះសហ្នឹងឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅគេឲ្យពរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយគេរៀបទៅមានបាយសីមានរបស់នេះរបស់នោះគេចេះតែដាក់ទៅតាមបែបព្រាហ្មណ៍និយមគ្រូមិនបាច់បញ្ជាក់ទេវាមានរឿងច្រើនគេដាក់នឹងផ្សេងទីតីពីគ្នាស្រេចតែគេអត់មានកំណត់នៅលើហោរាដាក់ទេកន្លែងហ្នឹងញោមក៏បីយកមកជាកតិថាកុំឆោឡោកុំគេថាចេកអាចេក 12000 មួយស្និតក៏នៅតែទិញកុំគេថាសដែកខៀវ1គីឡូ 25000ក៏នៅតែទិញកុំអញ្ចឹងមានអីដាក់ហ្នឹងទៅ
ហើយបើយកល្អធ្វើនំឆ្ងាញ់ទៅនំខ្មែរយើងនំបត់នំគមអីនឹងធ្វើទៅបានកូនចៅយើងមកលេងផ្ទះនឹងផ្ញើគាត់ទៅពេញវិញមីងមាបងប្អូនអីនឹងបានផ្ញើគ្នាផងទិញដែកខៀវយកមកទៅអី1គីឡូនឹងធ្វើអីកើត25,000ខាតលុយទៅទេបើយើងធ្វើនំអន្សមនំបត់នំគមដាក់ទៅស្អាតបាតហើយផ្ញើបានកូនចៅយើងទុកហូបបានយូរថ្ងៃទៀតវាមានប្រយោជន៍ឃើញទេដាក់អីដាក់ទៅការភ្ញីគ្រឿងសក្ការៈគ្រឿងកោផ្សេងនឹងយើងមានអីដាក់ហ្នឹងទៅកុំតែដាក់រឿងមិនគប្បីឥឡូវនេះឃើញកន្លែងខ្លះហ្នឹងសែនដល់ស្រាបៀទៀតនោះកុំអីបងហ្នឹងកុំដាក់អញ្ចឹងនឹងអត់ត្រូវទេមិនគប្បីដែលយើងត្រូវយកស្រាបៀទៅសែនទេវតាទេទោះបីជាទេវតាមិនទទួលរបស់នឹងដោយពិតប៉ុន្តែបើយើងដាក់ស្រាដាក់បារីនេះណាវាបង្ហាញពីវប្បធម៌អាក្រក់ឲ្យក្មេងកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយនឹងដូនតាយើងគេមានដែរពុកគ្រូគ្រានឹងគេដាក់មលូដាក់ស្លាដាក់បារីមានរឿងច្រើនដែលលោកគ្រូបញ្ជាក់ផ្នែកខាងព្រាហ្មណ៍និយមប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់លម្អិតទេកុំឲ្យវែងឆ្ងាយហ្នឹងហើយគេដាក់បាយសីផងមលូស្លាបារីនឹងគេដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែពុទ្ធនិយមអត់មានញ៉ៃច្រើនទេដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់អញ្ចឹងច្បាស់លាស់អ្នកកាន់ពុទ្ធនិយមចំទីគាត់ច្បាស់លាស់របស់គាត់សុំចំណុំពរទី1គឺកុំឆ្លេឆ្លាទៅរករបស់តាមហោរាសំណុំពរទី2កុំដាក់ស្រាដាក់បារីជាគំរូអាក្រក់មិនល្អដល់កូនចៅយើងព្រោះអារបស់ហ្នឹងទី1វាបំផ្លាញសុខភាពវាបង្ហាញពីរឿងមិនល្អក្នុងសង្គមរបស់យើងដឹងហើយជាពិសេសស្រាហ្នឹងគឺបំផ្លាញសតិហើយតែបាត់សតិហើយស្អីគ្រប់យ៉ាងក៏វាវិនិច្ឆ័យវាអន្តរាយចេះតែនាំគ្នាសែណាគ្រឿងចឹងឲ្យទេវតាហ្នឹងបានអាមេឃមិនដឹងថ្ងៃមិនដឹងយប់ភ្លៀងមិនដឹងខែអាណាខែប្រាំងអាណាខែវស្សាយូអាខែប្រាំងបានភ្លៀងអាខែវស្សាពលរដ្ឋត្រូវការទឹកយកមកធ្វើស្រែអត់ភ្លៀងឧទាហរណ៍និយាយលេងទៅចុះញោមឯងចេះតែសែនអាចឹងឲ្យទេវតាហ្នឹងហើយបានចេះតែក្តៅកាហាយព្រោះសែនអាក្តៅកាហាយឲ្យទេវតាហើយដូនតាគេដាក់ទឹកសឯងទៅដាក់ស្រាសដាក់ស្រាបៀហើយដាក់អារបស់ក្តៅកាហាយអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅទេវតាឲ្យមកវិញក្តៅកាហាយដែរញោមមើលដេកក៏នៅមិនសុខអាម៉ោង5ល្ងាចក៏នៅតែក្តៅកាហាយតាំងមនុស្សនឹងឆ្លោះទាស់កាប់ចាក់គ្នាអាសែនមិនតាន់ចប់កាប់គ្នាពេញនឹងទៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងហើយដោយសារអីឯងវាចេះតែបង្កើតអាធរក្តៅកាហាយហ្នឹងហើយភ្លៀងមកគ្រាន់តែលឹមផ្ទះបាញ់គោផងដើមនេះដើមនោះដាច់តិចទីអស់ហើយបើសែនតែអញ្ចឹងឲ្យទេវតាវាសបងអួរប្រមូលឡប់អស់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្ដល់អាភាពក្តៅកាហាយនោះមកឲ្យយើងវិញដែរនិយាយលេងទៅចុះញោមវាមិនអញ្ចឹងទេគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាកុំតដាក់ស្រាបៀកុំតដាក់អីយកទៅសែនទេវតាកុំទឹកសមិនមែនស្រាសមិនមែនស្រាបៀទេចាំទឹកសពីរកែវសងខាងមកបានឲ្យស្អាតឲ្យល្អហើយបើមានទឹកអប់បើយើងមិនមានក្លឹមច័ន្ទអីយកមកអប់ដូចចំណន់ដូនតាយើងឥឡូវនេះមានទឹកអប់ហើយយើងបាញ់ទឹកអប់ដាក់លើទឹកកែវសងខាងនឹងមកហើយផ្តិលមួយមុខនឹងយើងដាក់ផ្កាម្លិះផ្កាអីចឹងទៅហើយយើងអប់ទឹកអប់ពីលើអីចឹងទៅណាទុកសម្រាប់ម៉ែឪនឹងយកមកប្រោះក្បាលកូនចៅប្រុសស្រីយើងណាអាទឹកមកផ្តិលនៅពីមុខហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រោះឲ្យកូនចៅយើងពេលដែលចប់ទេវតាចុះហើយផ្សាយមេត្តាសូត្រធម៌ផ្សាយមេត្តាហើយហ្នឹងគឺដូនតាយើងយកអាទឹកមកផ្តិលពីមុខហ្នឹងឯងយកមកប្រោះឲ្យកូនចៅខ្លួនឲ្យពរកូនចៅខ្លួនចឹងទៅអានឹងចឹងហាមទី1កុំឆ្លេឆ្លាតាមហោរាគេដាក់អីដាក់ទៅមានអីដាក់ហ្នឹងទៅហាមទី2កុំដាក់ស្រាទទួលទេវតាទឹកសទទួលទេវតាចាំកន្លែងហ្នឹងក្រោយពីទទួលទេវតាចប់បើទេវតាចុះពេលព្រឹកគេនាំគ្នាយកចង្ហាន់ទៅវត្តពេលថ្ងៃទៅរៀបចំកម្មវិធីពូនភ្នំសាច់បំពោះភ្នំសាច់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញល្ងាចឡើងសូត្រមន្តទេសនាអីធម្មតាចប់ថតទេសនាទៅមានលបែងប្រជាប្រិយអីធម្មតាចឹងទៅបញ្ជាក់ថ្ងៃទី2ថ្ងៃវិរៈវណ្ណបតខ្លីចុះកុំឲ្យវែងពេកថ្ងៃវិរៈវណ្ណបតពេលព្រឹកថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺព្រឹកព្រលឹមឡើងដូនតាយើងគាត់តែងរៀបចំនំនែកចេកអំបងណាខោអាវសពុតថ្មីមកសម្រាប់ពីសម្រាប់អីចឹងទៅណានឹងមានខោអាវសពុតថ្មីមកសម្រាប់ពីសម្រាប់ចឹងទៅនំនែកបាយទឹករៀបជា2ចំណែកសម្រាប់ទៅវត្តមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតយកបាយទឹកនំចំណែកសពុតអាវថ្មីដែលលោកគ្រូនិយាយមិញហ្នឹងហើយរបស់របរតិចតួចមានតម្លៃអីតិចតួចតាមលទ្ធភាពគ្រួសារមួយចឹងទៅគេយកទៅណាមុនពេលទៅវត្តគេយកទៅជូនម្ដាយឪពុករបស់គេសិនលុតជង្គង់បត់ជើងថ្វាយអង្គមជូនរបស់របរទៅម្ដាយឪពុកមុនចប់សពគ្រប់ទទួលពរពីម្ដាយឪពុកហើយបានគេនាំគ្នាដប់គ្នាទៅវត្តបដើគ្នាទៅវត្តគេនាំគ្នាទៅពូនក្នុងសាច់ទៅប្រគេនចង្ហាន់ហើយអីហើយគេនាំគ្នាទៅពូនក្នុងសាច់ទៅហូបបាយហើយក៏នាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយទៅឡប់មកផ្ទះវិញទៅល្ងាចឡើងសូត្រមន្តទេសនាធម្មតាថ្ងៃទី2ចប់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កនេះថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់កូនចៅប្រុសស្រីឃើញក្នុងពិធីហ្នឹងគឺថ្ងៃមួយសិតតែប្រកបនៃអប់រំកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់
ក្នុងពិធីមួយហ្នឹងតិចទៀតលោកគ្រូនឹងបញ្ជាក់ថាមូលហេតុអីបានដូនតាយើងដឹកនាំប្រពកម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវកុំឲ្យវាច្បុកច្បល់និយាយថ្ងៃទី3ព្រឹកព្រលឹមឡើងគាត់ចាប់ផ្ដើមកាន់ស្រាក់ទៅវត្តហើយដើម្បីឆ្លងបុណ្យសិនសឹកក្នុងសាច់ទៅប្រគេនចង្ហាន់រួចចប់សពគ្រប់ទៅគាត់នាំនេះហូបបាយហូបអីហើយពិធីសំខាន់ចុងក្រោយគេគឺស្រង់ព្រះញោមឃើញគាត់ប្រកបនៃអប់រំ2ទី1យើងនាំគ្នាទៅវត្តគឺស្រង់ព្រះពុទ្ធនៃយើងអ្នកស្រង់ប្រពុតនៅក្រោយលោកគ្រូនោះស្រង់ប្រពុតនៃយើងស្រង់ប្រពុតរួចចប់សពគ្រប់គាត់ផ្សាយមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាអ្នកមានលទ្ធភាពដូចសិទ្ធិដូចកដុំ2អីចំណន់ដើមក្រោយពេលស្រង់ព្រះហើយគឺគេចែកអំណោយចាស់នឹងនិយាយពីសិទ្ធិនិយាយពីកដុំ2អ្នកមានលទ្ធភាពគេចែកអំណោយគេផ្លាស់ប្ដូរអំណោយគ្នាបើសិនជាមិនមានអ្នកមានលទ្ធភាពច្រើនទេគេផ្លាស់ប្ដូរអំណោយគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាមេត្តាឲ្យគ្នាឃើញពិធីមានន័យមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូនតាយើងធ្វើចប់ស្រង់ព្រះទៅគាត់ជូនរបស់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាចឹងទៅដូនតាយើងហើយបើសិទ្ធិកដុំ2គេទៅចឹងគេចែកអំណោយតែម្ដងចែករបស់នេះរបស់នោះឲ្យគ្រប់គ្នាចឹងទៅចាស់ក្មេងអីចឹងចប់កម្មវិធីនឹងគេផ្សាយមេត្តាចប់អីទៅគេចែកអំណោយគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់មេត្តាឲ្យគ្នាចឹងទៅចប់សពគ្រប់ទៅអ្នកណាគេនៅលេងល្បែងជាព្រៃក៏នៅទៅអ្នកណាគេមិននៅទេគេឡប់ទៅផ្ទះគេវិញភាកច្រើនគឺចប់កិច្ចហើយគេត្រឡប់ទៅផ្ទះគេវិញដើម្បីអីដើម្បីបញ្ញាប់ទៅជួបជុំបងប្អូនគេដែរថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងគេទៅដល់ផ្ទះគេរៀបចំជួបជុំបងប្អូនគេដើម្បីស្រង់ព្រះរស់ម្ដងខ្ញុំឃើញទេមានតម្លៃណាស់ពិធីដែលគាត់ធ្វើនឹងយើងបើអាត្មាមានពេលវេលាបញ្ជាក់លម្អិតប៉ុនកុំឲ្យវាវែងពេកណាគ្រាន់តែត្រុសខ្លីប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអាចក្តោបយកសេចក្តីយកអត្តន័យមក apply ចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យវាមានប្រយោជន៍បានណាអញ្ចឹងថ្ងៃទី3ហ្នឹងក្រោយពេលចប់កម្មវិធីនៅវត្តចប់ចែកទានចប់អីចប់សពគ្រប់អស់គាត់នាំគ្នាទៅផ្ទះជួបជុំបងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់ពេលដែលទៅដល់ផ្ទះគាត់ជួបជុំបងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំអប់ទឹកដោយក្លឹមច័ន្ទបើយើងសម័យនេះយើងមិនមានផ្កាច័ន្ទមិនមានក្លឹមច័ន្ទយើងអប់ដោយទឹកអប់ដោយផ្កាម្លិះចឹងមកយើងយកទឹកហ្នឹងមកស្រង់ព្រះរស់គឺស្រង់ម៉ែឪយើងងូតទឹកជូនមេដាបិតាយើងឲ្យវន្ទាកម្មាទោសរួចចប់សពគ្រប់ជូនបាយជូនទឹកជូននំជូនចំណីជូនខោជូនអាវជូនលុយជូនកាក់ជូនអ្វីតាមអធិស្ឋានរបស់កូនរៀងខ្លួននឹងគ្រប់គ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់អោបថើបជួបជុំម្ដាយឪពុកសុំពរសុំជ័យពីម៉ែឪចឹងទៅម៉ែឪឲ្យពរឲ្យជ័យសពគ្រប់ទៅបានគេបែកពីម្ដាយឪពុកទៅគេនាំគ្នាជួបជុំបងប្អូនគេចឹងទៅសបាយរីករាយតាមបែបប្រជាប្រិយគេលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងចឹងទៅគេជួបជុំគ្នាចឹងទៅភាគច្រើនអត់មានរំមានច្រៀងអីទេជំនាន់បុរាណនោះមានតែលេងអើតលេងល្បែងប្រជាប្រិយយើងរបៀបបែបចាស់បុរាណគាត់សបាយរបៀបគាត់ចឹងទៅអត់មានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ហើយក៏អត់ខាតបង់ផលប្រយោជន៍ហើយក៏មិនខាតបង់ប្រវេណីជាតិដែរហើយក៏មិនដែលកើតទុកដែរលបែងប្រជាប្រិយដែលគាត់លេងហ្នឹងគឺមិនដែលកើតទុកទេតែលបែងយើងរាល់ថ្ងៃនេះតែមិនស្រួលកើតទុកប៉ាតខ្វេះកវលដាច់ពីកជាប៉ាតខ្វេះខ្សែកដាច់កហើយវាខាតប្រវេណីជាតិខាតរបៀបរបបខាតសីលធម៌ខូចតាំងពីសីលធម៌ប្រវេណីណានឹងខ្លួនយើងជាស្ត្រីកូនណាយកូនពិចារណាម៉ែយើងបកើតមកហូរឈាមទាំងធ្លុកតាំងពីក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ចាក់ចេញផ្ទៃ8 10 9 10តម្រាំតែធំលោកថ្នមសម្ោចមួយវាលើមិនបានទេអ្នកណាមកប៉ះពាល់កូនគាត់មិនបានទេកុំថាឡើយដល់ប៉ះពាល់ផ្លូវកាយតែពាក្យសម្ដីលើក្រោមមិនល្អដាក់កូនគាត់ក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តដែរម៉ែឲ្យយើងដែលស្រឡាញ់យើងស្មើដោយកែវភ្នែកដែលចាត់ទុកយើងជាជីវិតរបស់គាត់ហើយយើងយករូបរាងកាយដែលគាត់ខំប្រឹងថែរក្សាថ្នាក់ថ្នមយើងយកទៅឲ្យមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នាសោះបងបោះអង្អែលគេកាន់គេប៉ះគេចាប់មិនគប្បីបង្ហាញក្នុងទីសាធារណៈមិនគួរគប្បីក្នុងខ្លួនយើងជាខេមរៈជាតិនោះទេលោកគ្រូមិនបញ្ជាក់ចូលប៉ះពាល់រឿងនឹងច្រើនទេជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កូនគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងគប្បីគិតឡើងវិញថាអ្វីដែលគួរនិងអ្វីដែលមិនគួរណាចឹងរបៀបនៃការប្រពកម្មវិធីចូលឆ្នាំហ្នឹងយើងប្រពឲ្យត្រូវគឺយើងធ្វើតាមបែបបបបុរាណរបស់យើងដោយលោកគ្រូលើកមកសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងយើងអាច apply មកជីវិតរបស់យើងបានហើយយើងប្រពរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាចំណេញប្រយោជន៍ផងចំណេញប្រវេណីជាតិសម្រាប់ខ្លួនយើងផងសម្រាប់គ្រួសារយើងផងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងផងណាតែពាក្យមួយគេថាបន់ចូលឆ្នាំថ្មីសិរីមង្គលតែបើឃើញយល់សង្វេគអស្ចារ្យជុំគ្នាលេងបៀទទួលទេវតាក្លែមសាច់ផឹកស្រាទទួលឆ្នាំថ្មីកមុំគប់ទឹកតម្រង់កំឡោះបរោះបន្លំចាប់ប៉ះស្រីគប់កិច្ចចុះឡើងជួបនឹងគ្រោះភ័យទៅចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃត្រង់ណាបនចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្រពៃពិតជួបជុំញាតិមិត្តមេដាបៃតាទៅវត្តស្រាប់ប្រសងសម្ដែងធម៌ទេសនាជួបជុំញាតិមិត្តមេដាបៃតាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នានោះទើបហៅថាបនចូលឆ្នាំថ្មីណា
គឺយើងមកចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាជាមួយញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅយើងជួបជុំបងប្អូនយើងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នានឹងគ្នាទៅវត្តស្ដាប់ប្រសងសម្ដែងពធទេសនាយើងនាំគ្នាជួបជុំលេងល្បែងប្រជាប្រិយតាមបែបដូនតាយើងសប្បាយរីករាយជុំគ្នាតាមល្បែបការផ្ដល់មេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាដោយមិនមានសេចក្តីទុក្ខឲ្យគ្នានឹងគ្នាតែយើងនាំគ្នាទៅប្រព្រឹត្តរឿងមិនគប្បីហើយវាមិនចម្រើនទេណាមិនចម្រើនទេដល់ជាតិយើងដល់សង្គមយើងកូនគប្បីគិតឡើងវិញពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសុំចិត្តណាសុំចិត្តឡើងវិញយើងធ្វើអ្វីដែលគួរអ្វីដែលមិនគួរយើងគប្បីយល់ខ្លួនយើងលោកគ្រូមិនបានទៅជ្រៀតជ្រែកក្នុងជីវិតរបស់កូនទេវាជាសិទ្ធិរបស់កូនក្មួយគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងធ្វើអ្វីដែលគួរណាអ្វីដែលមិនគួរយើងគប្បីគិតខ្លួនយើងអាណិតសង្គមជាតិយើងអាណិតគ្រួសារយើងអាណិតប្រវេណីវប្បធម៌ប្រពៃណីដូនតារបស់យើងអាណិតម្ដាយឪពុកយើងអាណិតខ្លួនយើងណាអាណិតខ្លួនយើងសង្គមជាតិយើងពិចារណាមើលយើងរស់នៅរបៀបម៉េចណាលោកគ្រូមិនបញ្ជាក់អីវែងឆ្ងាយទេក៏បីពិចារណាឡើងវិញភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញទាំងអស់គ្នាណាសរុបមកវិញពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រទេសណាក៏មានដែរឆ្លងឆ្នាំថ្មីគ្រាន់តែខុសគ្នានឹងពេលវេលាថ្ងៃខែនៃការប្រារព្ធខុសគ្នាមួយទៀតត្រង់ប្រទេសដទៃនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺមួយឆ្នាំគេចូលតែម្ដងទេគេឆ្លងតែម្ដងទេតែខ្មែរយើងក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំ3ដងណាវាមានចូលឆ្នាំសកលម្ដងចូលឆ្នាំចិនម្ដងចូលឆ្នាំខ្មែរម្ដងហើយតិចទៅប្រហែលជាអាចចូលឆ្នាំជាមួយបងប្អូនយើងចិត្តខាងហ្នឹងម្ដងទៀតអាច4ដងហ្នឹងណាលោកគ្រូភ្លេចបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងតិចដែរថាកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជាប្រវេណីសុទ្ធសាធមិនមែនពិធីបុណ្យបែបពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គសម្ដែងទេប៉ុន្តែដូនតាយើងគាត់បង្រួមពិធីបុណ្យហ្នឹងពីប្រវេណីមកបែបពុទ្ធប្រវេណីវិញញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាវាលេឡំគ្នាតាមពិតពិធីបុណ្យហ្នឹងជាពិធីបុណ្យប្រវេណីសុទ្ធសាធប៉ុន្តែដូនតាយើងគាត់ឆ្លាតគាត់កែពិធីបុណ្យហ្នឹងកុំឲ្យតាមប្រវេណីតាមមុខគឺកែមកតាមបែបពុទ្ធប្រវេណីផងតាមបែបពុទ្ធប្រវេណីយើងលាយគ្នាមិនលាយតាមពុទ្ធវចនៈមានយកប្រពុតមកចូលក្នុងពិធីបុណ្យប្រវេណីនឹងផងគឺក្នុងសរិយ3ប្រការនឹងឯងពីអសរសិលមកជាមួយពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះដែលមានពុភិរឿងសរិយ3ប្រការនឹងជារឿងអសរសិលទេមិនមែនរឿងដែលប្រពុតសម្ដែងនេះញាតិញោមកុំច្រឡំណាអត់មានក្នុង3ដកទេជារឿងអសរសិលដែលដូនតាយើងកប់រសិលវិធីក្នុងការអប់រំក្មេងតាក់ទាញអារម្មណ៍ក្មេងឲ្យក្មេងវាចូលចិត្តបើនិយាយអប់រំត្រង់ហ្មងវាមកអង្គុយស្ដាប់ទេតើយើងរកវិធីសិលវិធីក្នុងការរៀបរៀងចងក្រងជារឿងនិទានអីឲ្យក្មេងវាចាប់អារម្មណ៍ដូចរឿងបោះបាយបិណ្ឌអញ្ចឹងដើម្បីអប់រំវាបានតើបង្កើតកម្មវិធីបោះបាយបិណ្ឌដូចគ្នានឹងរឿងសរិយ3ប្រការដើម្បីឲ្យកូនចៅយល់អំពីជ្រាបអំពីពុទ្ធវចនៈធម៌របស់ពុទ្ធពាក្យពេចន៍របស់ពុទ្ធទូមានយើងទៅបានវាតើគាត់បង្កើតសិលវិធីអីមួយដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍ក្មេងឲ្យវាស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏បង្កើតរឿងអសរសិលគឺរឿងសរិយ3ប្រការរឿងកបិលមហាព្រហ្មនិងធម្មបាលកមានឹងមកអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងជារឿងអសរសិលតែដូនតាយើងបង្វែរមកប្រៀបជាមួយនឹងពុទ្ធវចនៈឲ្យយើងរៀនពិចារណាអំពីសរិយ3ប្រការហ្នឹងគឺសំដៅដល់អកុសលកម្មបត្តិទាំងឡាយ10ដែលយើងត្រូវវាកុសលកម្មបត្តិទាំង10ដែលយើងត្រូវចម្រើនសរិយពេលព្រឹកជាបឋមនៅតាណានៅនឹងមុខហ្នឹងគឺប្រែមកថាមាត់ហ្នឹងណាញោមហ្នឹងហើយមុខមិនមែនប្រែថាមុខយើងទេណាទីច្រឡំថាមុខប្រែថាមុខចោះមុខគឺប្រែថាមាត់ហ្នឹងឯងនឹងនៅមុខនៅនឹងមាត់ហ្នឹងពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងជាបឋមគឺសំខាន់ណាស់នៅនឹងមាត់យើងហ្នឹងអាសរិយសួស្ដីក៏វានៅមាត់អាចង្រៃក៏វានៅមាត់ហ្នឹងដែរខ្ញុំឃើញទេពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាលាងជំរះអវជ័យកម្ម4ហ្នឹងឲ្យស្អាតដែលយើងថាព្រឹកឡើងលុបមុខហ្នឹងវាមិនខុសទេព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ពីដេកមកវាសមិសមុះវាមិនស្រឡះមុខស្រឡះមាត់យើងលុបមុខទៅវាស្រឡះមុខស្រឡះមាត់នៃត្រង់បើន័យធៀបលោកចង់អប់រំយើងថាឲ្យជំរះវជ័យកម្ម4នឹងចោលលាងជំរះឲ្យស្អាតមុសានឹងត្រូវលាងឲ្យស្អាតបិសនៈវាចាត្រូវលាងឲ្យស្អាតបរុសវាចាសម្ភារបលាបៈនឹងត្រូវលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតណាជីវធម្មសេរីទី1ទី2គឺនៅនឹងដើមទ្រូងគឺពេលថ្ងៃឡើងនៅនឹងដើមទ្រូងយើងដឹងហើយក្នុងន័យត្រង់ពេលថ្ងៃម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់អីវាមិនញោមវាក្តៅនោះគឺតំណាងឲ្យតោសមូលចិត្តនៅក្នុងទ្រូងយើងនេះកាលណាចិត្តយើងវាក្តៅកាហាយហើយមโนកម្ម3នេះអវិជ្ជាជាបាតៈនេះនៅក្នុងចិត្តយើងវាកើតតោសមូលចិត្តហើយវាកើតលោភមូលចិត្តហើយវាកើតតោសមូលចិត្តហើយវាកើតអវិជ្ជាជាបាតៈទៅចងគំនុំគុំគួនអាគៀបជាបាតអ្នកដតីហើយអាហ្នឹងវាមិននឹងតិចវាមិននឹងសុកចឹងចង់ឯងយកទឹកមកលាបទ្រូងនៃត្រង់ថាយកទឹកមកលាបទ្រូងទៅវាតិចត្រូវហើយនៃត្រង់គាត់ក្តៅគាត់តិចចាស់គាត់ទៅចលុកកសែងតិចមកជូតខ្លួនជូតខ្នងជូតទ្រូងទៅវាស្រឡះក្នុងខ្លួនគាត់ចឹងដែរនៃត្រង់ប៉ុន្តែដូនតាយើងគាត់ប្រកបនៃចង់អប់រំយើងគឺសំដៅដល់ពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងគឺមโนកម្មណាក្នុងខ្លួនយើងនឹងជាពិសេសគឺអវិជ្ជាជាបាតៈតោសមូលចិត្តនឹងជំរះកុំឲ្យកើតសេចក្តីក្តៅកាហាយណាដល់គ្នានឹងគ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីខឹងក្រោធ
នេះសេរីវាកើតភាពតិចវាកើតសេរីចុងក្រោយគេគឺនៅនឹងបាតជើងដូនតាយើងដូចអាត្មាបច្ចៈអញ្ចឹងចំណន់ដើមគាត់មានទឹកពីងតូចសងខាងចដើពេលណាមុនពេលគាត់ឡើងលើផ្ទះគាត់តែងលាងជើងឲ្យពីព្រោះដើរដោយជើងទទេកុំឲ្យប្រឡាក់ដោយគ្រឿងមិនស្អាតទៅឡើងទៅសម្រាប់ធំក្លិនមិនល្អទៅវាមិនកើតសេរីនៃត្រង់ឯនៃដែលដូនតាយើងចង់អប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាគឺចង់ប្រាប់កូនចៅយើងថាកុំឲ្យមានកាយកម្មនៅក្នុងខ្លួនកាយកម្ម3ត្រូវលះណាកាយនឹងកុំឲ្យលួចឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់បៀតបៀនតតធាក់វេដំគ្នាទៅកាយទៅវាកើតសេរីញោមតែបើជើងយើងលាងស្អាតហើយធាក់ម៉ែមួយជើងធាក់ប្រពន្ធមួយជើងដាក់ប្រពន្ធមួយដៃហើយខៀវភ្នែកខៀវមុខខៀវមាត់ហើយទៅរកសេរីឯណាចង់ឯងលាងស្អាតតែមិនគូមិនមានសេរីដែរសេរីនៅយើងលះកាយកម្មឯនេះទេដូចគ្នានឹងពុំនំសាច់ផ្ដាច់កម្មអញ្ចឹងញោមចេះនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីតពុំនំសាច់ផ្ដាច់កម្មចេះយល់ច្រឡំថាទៅឲ្យតពុំនំសាច់ផ្ដាច់កម្មគឺដឹងអាដាច់អស់កម្មពីវេរាមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យមនុស្សមានទិដ្ឋិយល់ខុសទៀតអាហ្នឹងកាន់តែខុសទៀតក្មេងខ្លះទៅយល់តែឯងធ្វើបាបកម្មផ្សេងហើយតពូននំសាច់ដាច់កម្មអញ្ចឹងវានាំគ្នាលែងខ្លាចបាបទៀតធាក់ម៉ែធាក់ឪទម្លាក់លើផ្ទះមួយជើងអីនាំគ្នាតពូននំសាច់អញដាច់អស់ហើយចេះញឹមសុបាយចិត្តនឹងព្រោះតាអាចារ្យគាត់និយាយតពូននំសាច់ដាច់កម្មគាត់អត់បានបញ្យល់ក្មេងឲ្យយល់ក្មេងវាទៅជាមានអានឹងជាអាងទៅធាក់ម៉ែធាក់ឪទម្លាក់លើផ្ទះពីរជើងអីទៅហើយនាំគ្នាមកពូននំសាច់មកថាដាច់អស់ហើយកម្មអង្គុយឲ្យញឹមអត់ទេអញ្ចឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សមានទិដ្ឋិយល់ខុសថែមមិច្ឆាទិដ្ឋិពីលើនឹងទៀតដែរនឹងវាអត់កើតបុណ្យវាទៅកើតបាបវាអត់កើតសេរីវាទៅកើតអពមង្គលទៅវិញអញ្ចឹងអាពូមនំសាច់ដាច់កម្មនោះវាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេអាលហុកម្មនិងអចេតនាកម្មលហុកម្មនោះមានន័យថាកម្មស្រាលកម្មតូចនិងអចេតនាកម្មដែលកម្មដែលមិនមានចេតនាក្នុងការប្រព្រឹត្តនឹងកម្មខ្លះដែលវាមានសភាពតិចតួចដោយលោកសំដែងអាបត្តិអញ្ចឹងណាញោមបាចិត្តយៈអញ្ចឹងសំដែងដាច់ទៅហើយអាសំដែងដាច់អញ្ចឹងសំដែងបានតែម្ដងពីរដងទេតែអត់រៀងចាលតែដែលវាក៏សំដែងលែងដាច់ដែរនឹងដូចគ្នានឹងពងរំសាច់ដាច់កម្មនឹងដូចគ្នាអាលហុកម្មស្រាលតូចទៅអចេតនាកម្មអាកម្មដែលមិនមានចេតនាក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅយើងទៅផ្សាយមេត្តាទៅពងរំសាច់ដាច់កម្មហើយផ្សាយមេត្តាទៅអាម្ចាស់កម្មនឹងវាអភ័យយើងរួចទៅវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើអាម្ចាស់កម្មនឹងវាអភ័យយើងទៀតវាមានរឿងច្រើនគ្រាន់បញ្ជាក់ថាកុំឲ្យមានមិច្ឆាទិដ្ឋិដូចពូនរំសាច់ដាច់កម្មអញ្ចឹងណាមិនមែនលាងជើងឲ្យតែស្អាតហើយសេរីវាកើតអត់ទេឯលាងជើងស្អាតហើយទៅតបទៅធាក់មិនមានសេរីដូចគ្នានឹងពូនរំសាច់ដាច់កម្មមិនមែនឲ្យតែពូនរំសាច់ដាច់កម្មឲ្យដាច់ទេឯទៅធាក់ម៉ែធាក់ឪ3 4ត្រឡប់ហើយបានមកពូនរំសាច់ដាច់កម្មទៅសម្លាប់គេទៅលួចទ្រព្យគេទៅផិតក្បត់ប្រពន្ធកូនគេហើយមកពូនរំសាច់ដាច់កម្មវាមិនដាច់អត់ដាច់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាកុំឲ្យចេះតែយល់ច្រឡំចឹងរឿងដែលយើងត្រូវយល់សំខាន់ទទួលទេវតាគ្រាន់តែជាការដាក់ដង្វាយគោរពគុណទេគ្រាន់តែរៀបចំដើម្បីជាកិច្ចគោរពគុណពពួកទេវៈហៅថាទេវៈពលីក្នុងកិច្ចគោរពគុណផ្សាយសេចក្តីល្អដល់គេប៉ុណ្ណោះក្នុងពលី5មានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងដាក់អីក៏បានដែរទេវតាអត់មកទទួលរបស់នឹងទេយើងដាក់គ្រាន់តែគោរពគុណកុំឆ្លេឆ្លាតាមហោរាកុំដាក់ស្រាទៅទទួលទេវតាដាក់ទឹកស2កែវសងខាងអប់ដោយផ្កាម្លិះអប់ដោយទឹកអប់ជាដើមនឹងដាក់ទឹកមកផ្ទាល់នៅពីមុខសម្រាប់យើងអប់ផ្កាអប់ទឹកអប់ហើយពេលចប់កម្មវិធីទទួលទេវតាផ្សាយមេត្តាហើយយកទឹកនឹងមកជូតក្បាលកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យពរកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើតាមរបៀបដូនតារបស់យើងហើយរឿងយើងសម្អាតផ្ទះឲ្យស្អាតបាតមិនមែនសម្អាតតែថ្ងៃចូលឆ្នាំឬមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំទេគឺគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងរស់នៅឲ្យតែយើងសម្អាតផ្ទះបានស្អាតល្អសេរីសួស្តីក៏រមែងកើតមិនមែនផ្ទះណាមិនសម្អាតទេវតាមិនចុះមកទេគឺដូនតាយើងគាត់បង្កើតពាក្យហ្នឹងចង់អប់រំយើងឲ្យយើងសម្អាតផ្ទះឲ្យបានល្អហើយការសម្អាតផ្ទះមិនមែនមានតែថ្ងៃហ្នឹងទេគឺគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាកាលណាយើងសម្អាតស្អាតសេរីកើតមកតាមនឹងដូចគ្នាចុងក្រោយបញ្ជាក់ពីគោលបំណងហេតុអីបានគាត់ធ្វើនៅមកផ្លេចគោលបំណងគាត់ធ្វើគឺសំខាន់ណាស់កិច្ចទី1ដែលគាត់ត្រូវធ្វើពិធីហ្នឹងគឺទី1ដើម្បីបណ្ដោះសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាយើងទៅវត្តជួបតាំងពីញាតិចិត្តញាតិឆ្ងាយមីងមាបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិមកពីណាជួបជុំគ្នាទាំងផ្ទះផងទាំងទីអារាមផងទាំងក្នុងស្រុកក្នុងភូមិផងគឺយើងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាហ្មងដូនតាយើងពីដើមគឺយើងថ្ងៃចូលឆ្នាំគឺយើងសប្បាយរីករាយណាយើងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាមានរបស់របរចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកគឺសប្បាយហ្នឹងហើយទី1ខ្លីប៉ុណ្ណឹងបណ្ដោះសាមគ្គីភាពយើងដឹងអត្តន័យហេតុអីបានដូនតាយើងគ្រប់កម្មវិធីហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះទី1បណ្ដោះសាមគ្គីភាពទី2ដើម្បីថែរក្សាប្រវេណីទំនៀមទម្លាប់ដូនតាយើងតាំងពីបុរាណកាលមកដូចអាត្មាបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមិនមែនតែមកកើតទេណាវាកើតតាំងពីសតវត្សទី7មកម្លេះនឹងអាចមុននឹងផងតាំងពីសតវត្សទី7មកណាក្នុងពុទ្ធសករាជ1000
181មកគ្រឹះសករាជ637មកដែលមានក្នុងសាលាចរិតក៏មានក្នុងវចនានុក្រមភាគ1វចនានុក្រមមុនណាភាគ1ក្នុងទំព័រ152ក៏មានបញ្ជាក់ដែរអញ្ចឹងគឺយើងថែរក្សាប្រវេណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកផងដើម្បីបុណ្យកុសលផងទី1បណ្ដុះសាមគ្គីភាពទី2ថែរក្សាប្រវេណីទី3ដើម្បីបុណ្យកុសលហើយបុណ្យកុសលនឹងបានទាំងពីរផ្នែកសម្រាប់មេត្តាបិតាញាតិការបស់យើងដែលស្លាប់ទៅផងនិងសម្រាប់ជាកិច្ចបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងគ្រប់គ្នានេះផងទី4ដើម្បីបណ្ដុះចិត្តគំនិតមនុស្សឲ្យរលឹកទៅនៅគុណមានពុទ្ធគុណផងធម្មគុណផងរលឹកដល់គុណប្រសង្ឃផងមួយឆ្នាំជួបជុំគ្នាទៅថ្វាយចង្ហាន់ទៅផ្ដល់មេត្តាទៅជុំគ្នានៅវត្តរៀងខ្លួនចឹងទៅតាមទីអារាមរៀងខ្លួនផងនិងបណ្ដុះគុណជាមួយម្ដាយឪពុកយាយតាផងគ្រូបាអាចារ្យផងណាជំនាន់ដើមគេមិនមែនជូនតែរបស់របរទៅម្ដាយពុកទេអាត្មានិយាយរំលងផងសំបីតគ្រូបាអាចារ្យដែលបង្ហាត់បង្រៀនតកោរៀមច្បងអីហ្នឹងក៏ប្អូនហ្នឹងត្រូវជូនរបស់ទៅបងកូនហ្នឹងត្រូវជូនរបស់ទៅម្ដាយសិស្សហ្នឹងត្រូវជូនរបស់ទៅគ្រូបើមិនបានជូនអីក៏នាំគ្នាទៅផ្ទះជែកមួយស្និតរបស់របរតិចតួចចឹងទៅសួរសុខទុក្ខចឹងទៅជម្រាបសួរចឹងទៅឃើញទេគឺបដោះចិត្តគំនិតមនុស្សឲ្យដឹងគុណក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងទី1បដោះសាមគ្គីទី2ដើម្បីថែវប្បធម៌ប្រពៃណីទី3ដើម្បីបុណ្យកុសលទី4ដើម្បីការរលឹកដល់គុណនៃបរតនត្រ័យទាំង3និងបណ្ដោះចិត្តគំនិតមនុស្សឲ្យគោរពគុណឲ្យដឹងគុណម្ដាយឪពុកបងប្អូនមីងមាគ្រូបាអាចារ្យហើយទី5ដើម្បីអបអរសាទរនៃការទទួលផលថ្មីយើងអត់និយាយពីការចូលឆ្នាំរបស់យើងកាលពីមុនចូលខែ1យើងយកដំណើរចន្ទគតិណាយើងនិយាយពីត្រឹមសម័យអង្គរមកដែលយើងយកតាមដំណើរសូរិយគតិគឺយើងចូលខែចែកយើងអត់យកចូលខែមករាទេអញ្ចឹងពេលចូលខែចែកនេះគឺខែដែលយើងទើបតែទទួលផលថ្មីហើយអញ្ចឹងយើងទើបទទួលផលថ្មីហើយយើងអបអរសាទរនៃការទទួលផលឆ្នាំថ្មីរបស់យើងទទួលផលផ្លែផ្កាឈើនំនែកចេកអំបូងទទួលផលស្រូវអីអញ្ចឹងណាយើងទើបតែប្រមូលផលហើយអបអរសាទរសប្បាយរីករាយនឹងការទទួលផលរបស់យើងទី5ឃើញទេទី6ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសប្បាយរីករាយបែបវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្លួនមានតាំងពីការប្រកួតក្បាច់គុនតាមរបៀបបុរាណជំនាន់សម័យអង្គរចូលចិត្តនិយមការប្រកួតក្បាច់គុនសម័យអង្គរយើងចូលចិត្តណាស់ដូនតាយើងគឺចូលឆ្នាំឡើងយើងចូលចិត្តជុំគ្នាប្រកួតក្បាច់គុនអត់មានជុលមន់ទេញោមហ្នឹងហើយអត់មានណាគេលេងជុលមន់ទេកុំណានិយាយពីប្រកួតក្បាច់គុនសបាយលក្ខណៈបែបណាដូនតាយើងហកស្រីចូលចិត្តបោះឈូងចូលចិត្តបោះអង្គុញចូលចិត្តដដើមផ្លាក់ឈើចូលចិត្តទាញប្រត់អីចឹងទៅនឹងវាយក្អមចឹងទៅប្រុសចូលចិត្តប្រកួតក្បាច់គុនចូលចិត្តឡើងតសខ្លាញ់អីចឹងទៅនឹងលេងតាមរបៀបបុរាណយើងចឹងទៅសបាយបង្កើតកម្មវិធីសបាយទី6បង្កើតកម្មវិធីសបាយបែបប្រវេណីមួយឆ្នាំម្ដងជួបជុំគ្នាហើយទី7គឺសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីបណ្ដុះមនុស្សឲ្យទទួលបានការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាផងតាមបែបប្រវេណីរបស់ខ្លួនផងដោយប្រកបនៃអប់រំផ្សេងដូចអាត្មាបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងណានឹងដែលគេមកចូលឆ្នាំគឺគេទៅស្ដាប់ធម៌គេទៅចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាគេយល់អំពីអត្ថន័យនៃសេរី3ប្រការទាំង3មានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចឃើញទេដូនតាយើងគាត់ធ្វើវិធីមួយមានតម្លៃណាស់មានខ្លឹមសារណាស់តែយើងគ្រប់គ្នាចេះតែយល់ច្រឡំពីប្រវេណីរបស់យើងទៅនាំគ្នាប្រព្រឹត្តរឿងផ្សេងដែលមិនគប្បីជាងយើងនាំគ្នាគិតឡើងវិញពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងដាស់តឿនកូនចៅប្រុសស្រីយើងបញ្ញាក់ស្មារតីខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រគិតពីសុខភាពគិតពីគ្រួសារគិតពីសង្គមជាតិគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាពីនេះតទៅគឺគ្មាននរណាជួយយើងបានគ្មាននរណាស្រឡាញ់យើងជាងយើងជាតិសាសន៍យើងទេមានតែខ្មែរនឹងខ្មែរគ្នាយើងទេដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាដែលអាចជួយគ្នាបានគ្មានជាតិសាសន៍ណាគេមកជួយយើងបានទេគ្មាននរណាស្រឡាញ់យើងជាងខ្មែរនឹងខ្មែរគ្នាយើងនឹងទេឧបមាដូចគ្រួសារយើងស្រឡាញ់គ្រួសារយើងប៉ុណ្ណាទោះបីយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចក៏អ្នកដទៃគេក៏យើងមានចិត្តនឹងមិនដល់គ្រួសារយើងដែរឧបមាមកជាតិយើងវិញគេមកលន់តួយើងគេមករាប់អានយើងយ៉ាងម៉េចក៏ក្នុងចិត្តគេមិនត្រង់ដូចគ្នាយ៉ាងដូច្នោះដែរចឹងមានតែយើងខ្មែរនឹងខ្មែរគ្នាឯងទេដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាដែលគប្បីថែរក្សាប្រវេណីទំនៀមទម្លាប់ប្រទេសជាតិទឹកដីខ្លួនយើងដោយខ្លួនយើងសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាសហការគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាចូលឆ្នាំនេះនិយាយរួមប្រទេសណាក៏មានពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងដែរបងគឺគ្រប់ជាតិសាសន៍តែងប្រារព្ធកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំឬយើងហៅថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំម្ដងគ្រប់ជាតិសាសន៍បងដោយឡែកប្លែកអីតែកម្ពុជាយើងគឺប្រារព្ធកម្មវិធីចូលឆ្នាំរហូតដល់ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំមកមិនទាន់បញ្ជាក់ពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិទេញោមហ្នឹងហើយនិយាយពុបហេតុខាងដើមតិចសិន
រួចឲ្យអាត្មានឹងបញ្ជាក់លម្អិតអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំវាកើតពីពេលណាមកហេតុអីបានដូនតាយើងប្រពកម្មវិធីបុណ្យនឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីហើយយើងអ្នកប្រពកម្មវិធីនឹងត្រូវរៀបចំអីខ្លះធ្វើម៉េចយើងប្រពកម្មវិធីនឹងទៅវាចំណេញទាំងប្រយោជន៍ប្រវេណីវប្បធម៌ជាតិយើងហើយវាចំណេញទាំងប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារបងប្អូនកូនចៅសង្គមជាតិយើងផងហើយធ្វើទៅវាត្រូវតាមគោលបំណងរបស់ដូនតាយើងផងនេះយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវតាមគោលបំណងដូនតាយើងបព្វបរោះយើងបន្សល់កម្មវិធីនឹងទុកឲ្យយើងព្រោះកម្មវិធីចូលឆ្នាំនេះញាតិញោមត្រូវដឹងថាបងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវដឹងថាមិនមែនទើបតែកើតទេគ្រាន់តែថាពិធីបុណ្យនេះវាមិនមែនជាបុណ្យចំក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គសម្ដែងទុកក្នុង3ដកទេញាតិញោមមិនបាច់ទៅមើលក្នុង3ដកថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមាននៅក្នុង3ដកទេព្រោះជាប្រវេណីជាតិរបស់យើងសុទ្ធសាធវាមិនមែនជាពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយប្រកាសនិយមថាត្រូវតែប្រពកម្មវិធីបុណ្យនឹងទេហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសម័យដើមគេប្រពកម្មវិធីចូលឆ្នាំរបៀបម៉េចទទួលទេវតារបៀបម៉េចហើយពុកព្រាហ្មណ៍និយមពុកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍គេប្រពកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំម៉េចគេទទួលទេវតាយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូនឹងបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបាទនឹងបញ្ជាក់លម្អិតអំពីកិច្ចអស់ហ្នឹងព្រោះបុព្វបុរសយើងមិនមែនទទួលទេវតាដូចគ្នាញោមត្រូវដឹងជាពិសេសគឺសម័យអង្គរពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនដោយពិតប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ដោយច្រើនអញ្ចឹងប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្តីព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីក្តីលោកឆ្លៀសណានិយាយត្រឹមសម័យអង្គរចុះយើងមិនបាច់និយាយមុនសម័យអង្គរទេលោកអត់បាត់សិទ្ធទេអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារៀបចំទទួលទេវតាតាមបែបពុទ្ធសាសនាទៅអ្នកកាន់ព្រាហ្មណ៍និយមរៀបចំទទួលតាមលបែបលក្ខណៈអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍និយមទៅប៉ុន្តែលោកមានវិធីមួយគឺមិនបញ្ចូលគ្នាឲ្យពុទ្ធនិយមក៏ត្រូវព្រាហ្មណ៍និយមក៏ត្រូវនៅវាមានអាប្រពទទួលទេវតាបែបព្រាហ្មណ៍និយមលាយជាមួយពុទ្ធនិយមនិងអ្នកខ្លះគេប្រកាន់ពុទ្ធនិយមចំគេទទួលតាមបែបពុទ្ធនិយមចំទៅហ្នឹងហើយតិចទៀតលោកគ្រូនៅបញ្ជាក់មកនៅបញ្ជាក់ពីរឿងកិច្ចអស់ហ្នឹងគ្រាន់ចង់បញ្ជាក់ថាពីខាងដើមបបហេតុខាងដើមបន្តិចទាញអារម្មណ៍បន្តិចថាពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំថ្មីឬចូលឆ្នាំថ្មីប្រវេណីជាតិមួយហ្នឹងគឺគេមានដូចយើងអញ្ចឹងគឺគ្រប់ជាតិសាសន៍ហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដូចយើងអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែថាខុសគឺខុសថ្ងៃខែពេលវេលាក្នុងការប្រពធ្វើហើយនឹងខុសទំនៀមទម្លាប់ប្រវេណីនៃការគោរពបែបបទរបស់គេមានលក្ខណៈផ្សេងដោយចូលឆ្នាំនៅអាគាំងនេះគេធ្វើតែមួយថ្ងៃទេគេអត់ប្រព3ថ្ងៃដូចយើងទេណាឃើញទេវាខុសពេលវេលាខុសថ្ងៃខែក្នុងការប្រពណាមុនសម័យអង្គរយើងប្រពកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំយកតាមដំណើរចន្ទគតិតាមវិធីរបស់ព្រះច័ន្ទគឺយើងចូលខែមករាជាខែទី1ហើយដល់ក្រោយមកសម័យអង្គរនេះយើងយកតាមដំណើរសុរិយគតិវិញគឺយកតាមវិធីរបស់ព្រះអាទិត្យវិញដំណើររបស់ព្រះអាទិត្យវិញយើងកំណត់យកខែចែកជាខែទី5ហើយត្រូវនៅខែសកលគឺថ្ងៃទី13ជួនលោតទៅថ្ងៃទី14ដែលលើកថ្ងៃឬបថើយថ្ងៃនឹងមានន័យថាថ្ងៃដែលយើងត្រូវប្រពឆ្នាំនេះវាជន់ជាមួយឆ្នាំទៅអញ្ចឹងគេលើកថ្ងៃឬបថើយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងកំណត់តាមសុរិយគតិយើងមកចូលខែចែកវិញដោយខែសកលត្រូវនៅថ្ងៃទី13ឬ14ខែមេសានឹងឯងហើយពិធីបុណ្យនេះវាមានតាំងពីបុរាណមកនឹងក្នុងសិលាចារឹកក៏មានពាក្យសង្ក្រាននឹងដែរប៉ុន្តែពាក្យសង្ក្រាននេះគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតទេសង្ក្រានតិនេះគឺមកពីប្រទេសឥណ្ឌាទេពាក្យហ្នឹងឥណ្ឌាគេប្រើមុនយើងទៅទៀតយើងឆ្លងតាមវប្បធម៌ឥណ្ឌាទេដែលពាក្យសង្ក្រានយើងយកមកហ្នឹងប៉ុន្តែដូនតាយើងប្រើតាំងពីបុរាណមកហើយយើងមានចានៅសិលាចារឹកក៏មានពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងក៏មានប៉ុន្តែគ្រាន់ញាតិញោមដឹងថាពាក្យហ្នឹងសង្ក្រានតិហ្នឹងគឺមកពីភាសាសំស្ក្រឹតគឺមកពីវប្បធម៌របស់ឥណ្ឌាដែលគេប្រើពាក្យសង្ក្រានហ្នឹងមុនយើងទៅទៀតនេះញាតិញោមត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងតិចដែរវាមិនមែនពាក្យសង្ក្រានហ្នឹងយើងប្រើជារបស់យើងជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់យើងញាតិញោមណាហើយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះវាមានវ័យចំណាស់ណាស់ញោមតាំងពីសតវត្សទី7ម្លេះនៃពុទ្ធសករាជ1181នៃគ្រិស្តសករាជ637ដូចជានៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងភាគ1វចនានុក្រមមុនញាតិញោមវចនានុក្រមឆ្នាំ1960ជាងវចនានុក្រមភាគ1ហ្នឹងមានបញ្ជាក់ដែរវចនានុក្រមខ្មែរយើងភាគ1ដូចជាទំព័រ152ទំព័រ152ភាគ1វចនានុក្រមភាគ1ទំព័រ152មានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងពាក្យសង្ក្រានអីហ្នឹងក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងហ្នឹងដែរឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយរឿងពាក្យសង្ក្រានហ្នឹងទេមកចង់បញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺទី1ញាតិញោមត្រូវចាំថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនមែនប្រពតែខ្មែរយើងទេគឺទូទាំងសកលប្រទេសណាក៏មានចូលឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំថ្មីដែរគ្រាន់តែថាចម្លែកពីគេគឺគេមួយឆ្នាំគេចូលឆ្នាំតែម្ដងឆ្លងឆ្នាំតែម្ដងទេ
តែខ្មែរយើងចូលឆ្នាំ3 ដងញាតិញោមរាប់មើលបើ3ទី1គឺចូលឆ្នាំសកលពេលគេឆ្លងឆ្នាំថ្មីសកលទូទាំងពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងយើងឆ្លងគេដែរហ្នឹងហើយគេចូលឆ្នាំសកលតែម្ដងហើយដូចអាកាំងហ្នឹងចូលឆ្នាំសកលតែម្ដងហើយប្រទេសផ្សេងចូលតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយយើងពេលគេចូលយើងចូលគេដែរយើងឆ្លងគេដែរឆ្លងឆ្នាំសកលយើងឆ្លងគេដែរមួយដល់ពេលចូលឆ្នាំចិនឯងខ្មែរនេះក៏ចូលឆ្នាំចិនគេដែរម្ដងទៀតឥឡូវនេះចិត្តដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរយើងមិនត្រូវចូលឆ្នាំខ្មែរម្ដងទៀតអញ្ចឹងប្លែកគេតែយើងទេមួយឆ្នាំយើងចូល3 ដងហើយអាត្មាវិភាគមើលទៅមុខតិចទៀតបែបចូល4 ដងហើយចូលតាមបងប្អូនយើងម្ដងទៀត4 ដងណានិយាយលេងទេញោមសង្ស័យតិចទៀតទៅវាចូល4 ដងកុំដឹងដែរណាបើឥឡូវថ្ងៃនេះ3 ដងហ្នឹងហើយចូលឆ្នាំសកលម្ដងចូលឆ្នាំចិនម្ដងឥឡូវនេះចូលឆ្នាំខ្មែរម្ដងប្លែកគេតែយើងទេមួយឆ្នាំយើងចូលឆ្នាំ3 ដងប៉ុន្តែប្រទេសលើពិភពលោកនេះគឺគេចូលឆ្នាំតែម្ដងទេមកប្រទេសប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺវាមានគ្រប់ប្រទេសគ្រាន់តែខុសតាមប្រវេណីទំនៀមទម្លាប់របៀបរបបនៃការប្រារព្ធធ្វើនៅពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការប្រារព្ធការឆ្លងឆ្នាំគឺមានដូចគ្នាថ្ងៃទី1ដែលជាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តឬយើងហៅថាថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងមុនថ្ងៃនឹងចូលមកដល់គឺដូនតាយើងគេរៀបចំផ្ទះគេបោសសម្អាតផ្ទះគេកើបអាចមន់កើបអាចគោគេរៀបចំបោកបត់បែនខោអាវរៀបចំទុកដាក់ផ្ទះសម្បែងកាប់ឆ្ការព្រៃដែលនៅជុំវិញផ្ទះស្បុកស្មាតនឹងឲ្យស្អាតនិយាយរួមរៀបចំទាំងក្រៅផ្ទះទាំងក្នុងផ្ទះឲ្យមានរបៀបរៀបរយចំណន់ដើមយើងសម្បូរផ្កាច័ន្ទញោមសម្បកផ្កាច័ន្ទហើយនឹងផ្កាច័ន្ទជាពិសេសគឺផ្កាច័ន្ទគេយកមករៀបចំបុកវាទៅលាយជាមួយទឹកជាមួយអីទៅយកមកលាយដាក់អប់នៅនឹងផ្តិលដាក់អប់នៅនឹងពាងឲ្យមានក្លិនក្រអូបប្រហើគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយចំណន់ដើមយើងមានពាងតូចមួយនៅកម្មចដើមមុនយើងឡើងផ្ទះហ្នឹងគឺដូនតាយើងតែងទម្លាប់ថារៀបឡើងផ្ទះគឺយើងលាងជើងឯងបងព្រោះចំណន់ដើមយើងដើរដល់ជើងទទេណាអញ្ចឹងមុនឡើងផ្ទះសម្រាកហ្នឹងគេលាងជើងអញ្ចឹងគេមានពាងតូចសងខាងផ្ទះហើយគេអប់ដោយផ្កាច័ន្ទគេបុកលាយអប់ដោយផ្កាច័ន្ទទៅក្នុងផ្ទះក្រោមផ្ទះឲ្យតែមានផ្តិលទឹកមានអីជាពិសេសគឺផ្តិលទឹកហ្នឹងឲ្យមានក្លិនក្រអូបនៅក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះហ្នឹងគឺរៀបចំផ្ទះសម្បែងហ្នឹងឲ្យស្អាតកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមគាត់បីយល់អំពីគោលបំណងដូនតាយើងសិនហេតុអីបានមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគាត់តែងផ្ដាំយើងឲ្យរៀបចំផ្ទះគោលបំណងរបស់គាត់ចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីសុខសេរីសួស្តីមិនមែនមានមកពីណាទេគឺមានមកពីយើងគ្រប់គ្នាពេលដែលយើងរៀបចំផ្ទះសម្បែងបានស្អាតពេលដែលយើងធ្វើផ្ទះយើងឲ្យល្អមានក្លិនក្រអូបទៅគឺវាអារម្មណ៍នឹងវាស្រស់ថ្លាវាមានសេរីសួស្តីហើយការរៀបចំផ្ទះនេះគាត់ធ្វើថ្ងៃចូលឆ្នាំនឹងជាតំណាងឲ្យយើងឃើញថាយើងមានអារម្មណ៍ស្រឡះមកដល់ផ្ទះមានអារម្មណ៍ល្អយ៉ាងណាគាត់ចង់បង្ហាញថាសេចក្តីសុខគឺវាកើតនៅលើខ្លួនយើងរៀបចំចាត់ចែងទុកដាក់ទាំងផ្ទះសម្បែងទាំងខ្លួនប្រាណទាំងអរិយាបថអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺវានៅនឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹងការរៀបចំផ្ទះគាត់ធ្វើមួយថ្ងៃនឹងតំណាងឲ្យយើងឃើញប៉ុន្តែមិនមែនរៀបតែមួយថ្ងៃទេគឺត្រូវរៀបរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងតែខ្មែរយើងទៅជាប្រកាន់តែចាំចិត្តដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំបានត្រូវរៀបចំផ្ទះសម្បែងឲ្យស្អាតមិនមែនអញ្ចឹងទេគោលបំណងគាត់រៀបឲ្យយើងធ្វើបង្ហាញថាពេលដែលយើងមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំពេលដែលគាត់រៀបចំផ្ទះស្អាតតើយើងមានអារម្មណ៍ម៉េចហើយបើយើងរៀបចំផ្ទះមិនស្អាតស្មុគស្មាញអ៊ូអាប់ទៅគេមកគេមានអារម្មណ៍ម៉េចអញ្ចឹងការរស់នៅត្រូវតែស្អាតជានិច្ចត្រូវតែសម្អាតជានិច្ចមិនមែនសម្អាតតែមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំទេតែថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យយើងឃើញថាកាលណាយើងរៀបចំផ្ទះបានស្អាតអារម្មណ៍យើងក៏ស្រស់ថ្លាសេរីក៏វាមកតាមហ្នឹងដែរហើយគាត់ក៏បង្កើតពាក្យមួយដើម្បីអប់រំក្មេងបើកាលណាយើងមិនរៀបចំផ្ទះឲ្យស្អាតទេទេវតាមិនចូលផ្ទះយើងទេមិនចូលគេហដ្ឋានយើងទេមិនឲ្យពរយើងទេខ្ញុំឃើញទេពាក្យហ្នឹងមានប្រើមកតរហូតថាកាលណាយើងមិនរៀបចំផ្ទះបានស្អាតគាត់បង្កើតពាក្យមួយថាទេវតាមិនចូលផ្ទះយើងទេមិនឲ្យពរយើងទេគាត់បង្កើតពាក្យហ្នឹងដើម្បីអីទៀតដើម្បីចង់ឲ្យយើងសម្អាតរៀងរាល់ថ្ងៃតែយើងមិនយល់យើងទៅសម្អាតតែមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំរកវិធីនិងសិលសាស្ត្រក្នុងការកំឡាយើងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបើមិនសម្អាតទេទេវតាអត់មកផ្ទះយើងទេអត់មកឲ្យពរអត់មកឲ្យសេរីសួស្តីទេតែធៀបពិតសេរីសួស្តីមិនមែនទេវតាគេមកឲ្យពរយើងតលផ្ទះយើងចាក់ស្អាតទេរុក្ខទេវតាក្តីអាកាសទេវតាភូមិទេវតាក្តីគឺគេកត់សម្គាល់លើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយទ្វាវិច័យទ្វាមโนទ្វាមិនមែនល្អនៅនឹងយើងរៀបចំផ្ទះស្អាតហើយយើងដើរជេរបចោគេទេវតាណាគេមកឲ្យពរយើងណាគឺសំខាន់នៅលើខ្លួនយើងអ្នកប្រព្រឹត្តហើយយើងធ្វើអីគេដឹងទាំងអស់ហ្នឹងកិច្ចទី1ដែលយើងត្រូវយល់ថាមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំមកដល់គឺដូនតាយើងរៀបចំផ្ទះសម្បែងគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសេរីសួស្តីនៅពេលដែលយើងរៀបចំផ្ទះបានស្អាតបាតគឺសេរីវាមកឯងហើយមិនមែនរៀបចំតែថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំទេគឺយើងត្រូវរៀបចំ
គ្រប់ពេលគ្រប់វេលានៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបច្ចៈកាត់សេចក្តីនៃរូតមកដល់ពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំមកដល់ដែលយើងហៅថាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តឬថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1នឹងឯងទេវតាចុះម៉ោងណាពេលណាអញ្ចឹងគេរៀបចំផ្ទះស្អាតបាតហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាទេវតាចុះម៉ោង10យប់ឥឡូវយើងថាម៉ោង8ព្រឹកឬម៉ោង9ព្រឹកចុះទេវតាចុះម៉ោង8ព្រឹកចុះនិយាយម៉ោង8ព្រឹកចុះអញ្ចឹងបើទេវតាចុះម៉ោង8ព្រឹកម៉ោង6គឺត្រូវភ្ញាក់ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវក្រោកហើយដាក់កូនចៅគាត់ក្រោកទាំងអស់គ្នាក្រោកធ្វើអីអានេះត្រូវបែងចែកទេញោមដូនតាយើងតាមបែបពុទ្ធនិយមគេទទួលទេវតារបៀបម៉េចអញ្ចឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធនិយមចំដូនតាយើងគឺគាត់ងូតទឹករៀបចំខ្លួនបានស្អាតបាតហើយគាត់ស្លៀកពាក់សក្នុងថ្ងៃទទួលទេវតាគឺគាត់ស្លៀកពាក់សគាត់ស្លៀកពាក់សស្អាតទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងកូនគាត់អញ្ចឹងទៅមកផ្ទះគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគាត់ស្លៀកពាក់សងូតទឹកសិតសក់រៀបចំខ្លួនស្អាតបាតហើយគាត់មកអង្គុយមុខទីសក្ការៈហ្នឹងហើយអាត្មាភ្លេចបញ្ជាក់រឿងដងវាយនៃការរៀបចំទទួលទេវតារបស់ដូនតាយើងដងវាយដែលយើងរៀបតាមបែបពុទ្ធនិយមគឺគេមានតែទៀន5ធូប5គឺគ្រឿងសក្ការៈនឹងឯងយើងហៅថាទៀន5ធូប5នឹងគឺគ្រឿងសក្ការៈបូជាហ្នឹងតាមបែបពុទ្ធនិយមណាទឹកស2កែវមកហ្នឹងបែរចំណន់ដើមគាត់ប្រើអាផ្តិលតូចណាទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងណាញាតិញោមទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងណាទឹកសហ្នឹងមិនមែនស្រាសទេគឺទឹកស2កែវហ្នឹងសងខាងឥឡូវយើងនិយាយកែវចំណន់ដើមវាមិនតាន់មានកែវទេបាទសម័យនេះយើងនិយាយកែវចុះទឹកសងខាង2កែវមកហើយគាត់រៀបចំពុទ្ធរូបដាក់ខាងក្រោយគ្រឿងសក្ការៈដាក់ពីមុខមានរូបពុទ្ធហ្នឹងតាមបែបពុទ្ធនិយមអ្នកកាន់អ្នកពុទ្ធនិយមដែលទទួលទេវតាទីទៀតលោកគ្រូនិយាយពីព្រាហ្មណ៍និយមម្ដងគឺគាត់រៀបអញ្ចឹងពុទ្ធរូបមួយអង្គមកហើយគាត់ដាក់គ្រឿងសក្ការៈទៀន5ធូប5ហ្នឹងនៅពីមុខមកហើយបន្ទាប់មកគាត់រៀបទឹកសពីផ្តិលសងខាងស្វែងស្ដាំមកហើយគាត់មានផ្លែឈើចំណន់ដើមមានផ្លែនេះផ្លែនោះគាត់ចេះតែបេះចេះតែរកមកដាក់តាមអធិស្ស្រ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់មានអីក៏ដាក់នឹងទៅហ្នឹងលើកលែងតែរបស់មិនគប្បីដូចជាជីវិតសត្វហ្នឹងដូចជាឈាមដូចជាលោហិតអីមិនដែលមានទេសម័យបុព្វកាលមិនដែលមានអ្នកណាយកលោហិតមកថ្វាយទេវតាទេយើងទឹមតែសម័យក្រោយនេះទេវាចម្លែកទៅរហូតដល់ឥឡូវនេះឮតែឆ្នាំនឹងមានងៀតកបីងៀតគោឯណាពេញទឹកពេញដីសាច់ទ្រាឯណាលោកគ្រូមិនបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងទេព្រោះវាហួសហេតុពេកណាស់ហើយគ្រាន់លោកគ្រូចង់បញ្ជាក់សរុបដោយខ្លីមកចង់បញ្ជាក់សរុបដោយខ្លីថាដូនតាយើងគឺគាត់រៀបអញ្ចឹងតាមបែបពុទ្ធនិយមគាត់ដាក់តែពុទ្ធមួយអង្គមកគ្រឿងទៀន5ធូប5នៅពីមុខពុទ្ធហ្នឹងមកជាទីសក្ការៈហើយគាត់ដាក់ទឹកស2កែវផ្លែឈើអីបន្តិចនំនែកអីគាត់ដាក់នំបត់នំអីចឹងទៅគាត់ធ្វើតាមអធិស្ស្រ័យរបស់គាត់ចឹងទៅហើយមូលហេតុអីបានគេដាក់ផ្លែឈើដាក់នំនែកសម័យក្រោយនេះនិយាយថាដាក់នំនេះនំនោះដាក់របស់សែនរឿងនេះរឿងនោះហ្នឹងដូនតាយើងសម័យក្រោយអង្គរនេះគាត់គិតពិចារណាថាកុំឲ្យកូនខ្លួនឯងទៅដើរចំហមផ្ទះគេមានផ្លែឈើគេមាននំទៅអាកូនតូចដូចថ្មអីកាលនៅមិញឃ្លានណាញោមផ្ទះខ្លួនឯងក្រនោះម៉ែគាត់សែនទទួលទេវតាមានស្អីមានអាទៀន5ទ្រូប5ហើយរូបពុទ្ធមួយស្លឹកមកមួយអង្គមកដាក់មួយអង្គទៅហើយទៀន5ធូប5នេះក៏ដាក់ទឹកសចោល2កែវនឹងឯងហ្នឹងគាត់អត់មាននំនែកអីដាក់ដូចគេទេព្រោះគ្រួសារយើងវាក្រណាញោមដល់អញ្ចឹងអាត្មានឹងឃ្លានណានៅក្មេងនឹងឃើញផ្ទះគេមាននំមានអីគេសែនទទួលទេវតាមានផ្លែស្វាយមានផ្លែចេកអីហ្នឹងគេដាក់ពោពាសទៅនឹងចិត្តខាងនឹងគេមានផ្លែឈើមានអីនឹងតាំងទៅចំហមទៅឈរលេងជាមួយកូនគេញ៉េះញោះក្បែរគេនឹងក្រៅលោកគេឲ្យនំមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅមែនតែនទៅគឺដូនតាយើងគាត់ដាក់ផ្លែឈើដាក់នំនែកដាក់នេះដាក់នោះនឹងដើម្បីឲ្យកូនគាត់ពិសាក្រោយពេលទទួលទេវតាចប់ទេកុំឲ្យកូនវាដើរទៅចំហមផ្ទះគេទេធៀបពិតទៅនោះហើយមួយទៀតដាក់ដើម្បីលំអល្អមើលប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះអីបានមកបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីបកណាបគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាសូមរួចផុតจากទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា